بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض واجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، پاکستان میں 2023 کے الیکشن سے پہلے سیاسی صف بندی بڑی حد تک واضح ہو چکی ہے۔ ایک طرف پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اور دوسری طرف تینوں بڑی اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں، بلکہ ان کے ساتھ دیگر جو شامل باجا ہیں 10 کے قریب لوگ، وہ سارے ایک طرف ہیں، یعنی پیپلز پارٹی، نواز لیگ، جمعیت علماء اسلام اور اس کے ساتھ بے شمار اور قوال۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ ہے، اور یہ پیٹرن بڑی حد تک واضح ہو چکا ہے۔ اور اب کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو، آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہو، یا کسی بھی صوبے کے اندر کوئی صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو، وہ ایک قسم کا جنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور بالکل یہی صورتحال ہے اب گلگت بلتستان کے اندر ضمنی انتخابات GBLA-4 نگر 1۔ آزاد کشمیر کے بعد گلگت بلتستان کا مارکا سج رہا ہے آج، اور GBLA-4 کی یہ نشست کون نکالے گا؟ راتوں رات اس کا نقشہ کیسے تبدیل ہوا؟ تحریک انصاف جیت رہی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی؟ علی امین گنڈا پور کیسے ایک بار پھر ایکشن میں ہیں؟ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آج یہاں پر جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، ضمنی انتخابات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ نومبر 2020 میں یہاں پر الیکشن ہو چکے، گلگت بلتستان کی اسمبلی قائم ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ تو پہلے کچھ بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے کہ گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے اس کی کل نشستیں ہیں جناب 33۔ اس لیے یہ مارکا مزید اہم اور دلچسپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور اتحادیوں کے پاس اس وقت 2/3 اکثریت تو موجود ہے، لیکن پھر بھی اس نشست میں اگر وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو یہ 2/3 اکثریت ان کی مزید پیور ہو جائے گی، اور قانون سازی کے حوالے سے وہ اہم ترین اقدامات اٹھا سکیں گے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 33 کے ایوان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو 22 نشستیں حاصل ہیں، یعنی 2/3 میجارٹی پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے۔ لیکن حکومت میں اس کے ساتھ MWM یعنی مجلس وحدت المسلمین بھی شامل ہے۔ یوں ان کے ارکان کی حکومتی اتحاد کی تعداد بن جاتی ہے جناب 23، جبکہ پیپلز پارٹی کے 5 ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے 3، ایک JUI فے اور ایک انڈیپینڈنٹ، یعنی 10 لوگ اپوزیشن کے پاس ہیں۔ اب ایک پیٹرن جو کہ ہم نے کشمیر میں بھی دیکھا، ایک پیٹرن ہم نے گلگت بلتستان کے اندر بھی دیکھا، اور اس پیٹرن کے حوالے سے شنید ہے کہ ہمیں وہ سندھ اور جنوبی پنجاب میں اور KP میں نظر آئے گا۔ وہ پیٹرن ہے کہ نواز لیگ کی بجائے پاکستان پیپلز پارٹی اب پاکستان تحریک انصاف کے بعد دوسری بڑی سیاسی جماعت بنتی نظر آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے قریبی حلقوں کا، ذرائع اور بعض دیگر جو انتخابی ماہرین ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز لیگ جتنی تیزی کے ساتھ بیانیے کی تقسیم کا شکار ہو رہی ہے، اس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آئے گی 2023 کے الیکشن میں۔ تاہم ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی سندھ کے دورے پر جانے والے ہیں، تاکہ اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی ان کے گھر میں گھسے، وہ پیپلز پارٹی کے گھر میں گھس کر ان کو جو ہے وہ پچھلے قدموں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو واپس آتے ہیں اس نشست کی جانب جناب GBLA-4 نگر 1۔ یہاں پر معاملہ کیا ہوا تھا؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ 2020 کے انتخابات کے اندر امجد حسین ایڈوکیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے 6104 ووٹ حاصل کیے تھے اور کامیاب قرار پائے تھے۔ ان کے مقابلے میں محمد ایوب وزیری اسلامی تحریک پاکستان کے، انہوں نے 5606 ووٹ حاصل کیے تھے، یعنی تقریباً 500 ووٹوں سے وہ شکست کھا گئے تھے۔ تیسرے نمبر پر ذوالفقار علی تھے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، 2200 یعنی 2200 کے قریب انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز خاصی پیچھے تھی، عارف حسین صرف 78 ووٹ حاصل کر سکے تھے، یعنی وہ نواز لیگ جو اپنے آپ کو دوسرے نمبر پر بڑی سیاسی جماعت کہتی ہے، اس حلقے میں صرف اور صرف 78 ووٹ حاصل کر پائی تھی۔ امجد حسین نے 2 نشستیں جیتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس لیے انہیں ایک نشست چھوڑنی پڑی۔ اس کے بعد کرونا کے باعث انتخابات لیٹ ہوئے، اور اب یہاں پر آج ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ ہو رہی ہے، اور اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں، ڈیفینیٹلی امجد حسین نے اپنی دوسری نشست رکھی ہے، تو یہاں پر پھر پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں جاوید حسین، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہی ذوالفقار علی امیدوار ہیں۔ اور اسی طرح سے جو امیدوار تھے جناب MWM کے
माफ़ कीजिएगा, जो उम्मीदवार थे आईटीपी के मोहम्मद अयूब, वो इस मरतबा भी उम्मीदवार हैं। मोहम्मद अयूब जो कि दूसरे नंबर पर रहे थे। इस तरह से ये उम्मीद की जा रही है, ये कहा जा रहा है, हल्के ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सख्त मुकाबला मतवक्को है। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान पोलिंग के तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं और आज हो रही है यहाँ पर पोलिंग। और जनाब शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का सिलसिला जो है वो वोट डालने का सिलसिला जारी रहेगा। और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके इंतखाब की ज़िमनी इंतखाब की मुहिम चलाने के लिए पहुंच गए थे अली अमीन गंडापुर, कश्मीर से सीधे गिलगित बल्तिस्तान। आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर ने इससे पहले भी नवंबर 2020 में जीबी इलेक्शन के अंदर शानदार कैंपेन चलाई थी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शानदार कामयाबी मिली। उसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अली अमीन गंडापुर ने मुराद सईद के साथ कैंपेन चलाई और वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शानदार कामयाबी हासिल की। लेकिन इस दौरान जो है वो इससे पहले जीबी इलेक्शन कमीशन और कश्मीर में कश्मीर इलेक्शन कमीशन के अंदर मुखालिफ सियासी जमातों की जानिब से उनके खिलाफ दरखास्तें आईं, उन पर इल्ज़ामात लगे कि वो धांधली का हिस्सा बन रहे हैं। और कल भी उन्होंने जब इस हवाले से मुख्तलिफ मनसूबों का ऐलान किया हल्के के अंदर और दौरा किया, तो पीपल्स पार्टी और इस्लामी तहरीक ने गंडापुर के दौरे और ऐलानात को प्री पोल धांधली करार दिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिल वक्त इन तमाम चीज़ों के ऊपर किसी किस्म का कोई जो नोटिस है वो नहीं लिया। दूसरी जानिब मामला यह है जनाब कि नगर 4 का फैसला आज होने जा रहा है और यहाँ पर जनाब मामला यह है कि जो यहाँ से कैंडिडेट हैं इस वक्त जो हैं वो जो इस सिटी सिविल के माफ़ कीजिए जावेद हुसैन पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर जो हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जीबी असम्बली अमजद हुसैन बिल्कुल वही अमजद हुसैन एडवोकेट जिन्होंने ये सीट जीती थी और छोड़ी है, वो ये कह रहे हैं जनाब GBLA1 यानी जहां की सीट उन्होंने रिटेन की है और GBLA4 जहां की सीट उन्होंने छोड़ी है, इसके मुतालिक उन्होंने कहा है कि ये गंडापुर के बस की बात नहीं है और गंडापुर जो मर्जी करें, आज जो है वो रस्मी कार्रवाई होगी और पीपल्स पार्टी जीतेगी। दूसरी जानिब जो माहिरीन हैं इंतखाबी अमूर के, जो अवाम है वहाँ के, उनका मिजाज कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। रातों रात यहाँ पर सूरत हाल में भी तब्दीली आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले जिसको कहा जा रहा था कि शायद मुकाबले की पोजीशन में नहीं है, गुज़श्ता 3 दिनों में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले की पोजीशन में आ चुकी है इन ऐलानात के बाद। और ख़ास तौर पे जो एक जोश खरोश आखिरी रात में जो है वो नज़र आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के अंदर और जिस किस्म के राब्ते किए गए डोर टू डोर, और फिर एक जो ट्रेंड है या जो रुझान है, क्योंकि जब यहाँ पे इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त किसी को नहीं पता था कि किसकी हुकूमत बनने वाली है, लेकिन अब क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ पर हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हल्के के तरक्याती काम भी करवाने होते हैं वहाँ के जो अरकान असम्बली हैं और उनको फ़ंड भी हासिल करना होते हैं, इसलिए हल्के के अवाम ज़्यादा इस बात के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं और होना भी चाहिए और हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को ही वोट देंगे ताकि उनके का जो मुंतखब करदा रुकन है असम्बली का, वो असम्बली के अंदर जाकर ना सिर्फ उनकी आवाज़ बने बल्कि जो उनके हल्के के मसाइल हैं वो भी हल करने में जो है वो कामयाबी से अपना किरदार जो है वो अदा कर सके। तो इस तरह से मुकाबला है जनाब तहरीक इंसाफ के दरमियान, तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के दरमियान, और उम्मीदवार हैं जावेद हुसैन पीपल्स पार्टी के, जुल्फ़िकार अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मोहम्मद अयूब ITP के, लेकिन आरिफ हुसैन भी हैं PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, लेकिन वो खास से मुकाबले में पीछे नज़र आ रहे हैं। आज देखते हैं शाम 5 बजे के बाद जहाँ से क्या नताइज बरामद होते हैं, वो भी अपडेट आपके सामने रखेंगे। और इलेक्शन के हवाले से किसी भी किस्म की अपडेट आपको ज़रूरत हो तो आपको इसी चैनल से मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह ने के बाद।